सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी धुंध जग चानण होआ। ज्यों कर सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर पलोआ। सिंह बुके मिरगावली भन्नी जाए ना धीर धरोआ। जिथे बाबा पैर धरे पूजा आसन थापण सोआ। सिद्ध आसन सब जगत दे नानक आदि ते पैरिस दे इस मुकाम ते गुरुद्वारा बाबा मक्खन शाह लुबाणा दे प्रबंधकां वालों जिवें बाकी सारे गुरुद्वारा साहिबान दे सहयोग नाल सतगुरु नानक पातशाह दे प्रकाश दिवस नूं समर्पित ये नगर कीर्तन सजाया गया। मैं इसका हिस्सा बनिया। मेरे लिए ये खुशी और माण वाली गल है। तुसीं सब जदों इस धरती ते आए, ज़ाहिर है पंजाबी दा लफज असी परदेस अपने देश तो दूर लई घड़िया सी और इहदे च भी कोई शक नहीं कि जिथे इंसानी जिंदगी दा सफ़र भी एक परदेसी दा सफ़र है। जदों रूह दा मुकाम हुंदा है ते असी यही कहंदे हैं, मेरे मन परदेसी रे प्यारे आओ घरे। एक साडा वो परदेस है कि ये धरती ये जिंदगी साडे लई एक ट्रांजिटरी फेज है। जिवें कनैक्टिंग फ्लाइट्स वाले एक तो ट्रांजिट लैंदे ने अपनी मंजिल तक पहुँचते ने, इस तरह एक फेज साडी जिंदगी दा मनुखा जन्म जिहड़ा दुर्लभ है पर ना रहन वाला है। इसलिए गुरु साहब ने इस धरती नूं भी, गुरु नानक साहब का शब्द है तिलंग राग दे विच, यक अर्ज गुफ्तम पेश तो दर गोश कुन करतार हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार दुनिया मुकाम फानी तहकीक दिल दानी मम सर मुए अजराइल गिरफ्ते दिल हेच नादानी। दुनिया मुकाम फानी कि ये दुनिया एक मुकाम फानी है। फानी का मतलब होता है नाश होने वाला है। और ये हमेशा याद दहानी कराई कि मम सर मुए अजराइल गिरफ्ते है। इंसान तेरे सिर दे वाल मौत दे फरिश्ते इजराइल ने फड़े हुए ने। दिल हेच नादानी, तेनू फिर भी इसका फिक्र नहीं है। जन पिसर पिदर बिरादरा कस नेस दस्तंगीर आखिर बेहफ्तम कच न दारत चूं शबद तकबीर। के जिन्ने रिश्ते ने जिंदगी दे जन पिसर पिदर बिरादर औरत भरा पुत्र कस नेस दस्तंगीर, ये कोई स्थाई नहीं ने। आखिर बेहफ्तम कश न दारत चूं शबद तकबीर के ये अखीर वेले कोई भी नाल खलोण वाला नहीं है। पर इहदे बावजूद शब रोज गश्तम कर हवा कर देम गदी ख्याल काहे न नेकी कार करदम मम इंचनी हवाल। इहदे बावजूद असी सवेर तो शाम तक शब रोज गश्तम कर हवा कर देम बदी ख्याल, बुरे ख्यालों दे विच फसे हुंदे ते अखीर च बदबख्त हम चूं बखील गाफल बेनजर बेबाक नानक भगवत जन तुरा तेरे चाकरां पा खाक। कि असी जिंदगी नूं व्यर्थ गवाउंदे हैं। एक साडा सफ़र इस रस्ते दा ते जदों दूसरा असी परदेसी कहंदे, जदों अपने मुल्क दे हाकम मुल्क दे मालिक समझण वाले इहो जे हालात पैदा कर देण जिथे साडे बच्चे बच्चियां महफूज ना होण, जिथे प्रॉपर कोई इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ना होण, जिथे असी अपने धर्म नूं ना प्रैक्टिस कर सकते होइए, जिथे साडे सब तो मुकद्दस थां दरबार साहिब ते 40 वरे पहला टैंकां तोपां नाल हमला किया गया होए। ये फोर्स्ड एग्जाइल है। एक अपनी मर्जी नाल प्रदेश चुनते सन धन दे खट्टण लई, लेकिन ये वो हालात पैदा होए। बेशक इस चो एक पॉजिटिविटी भी है। पॉजिटिविटी है कि अज गुरु नानक साहब दे इस प्यारे बाग की खुशबू दुनिया भर दे विच है। बहुत वार गुरु नानक साहब के जीवन के नाल संबंधित एक साखी बयान की जाती है कि एक थां गुरु नानक साहब भाई मरदाना मुकाम करते ने बहुत
ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਔਰ ਇੱਕ ਫਿਰ ਐਸਾ ਮੁਕਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਜੜ ਜਾਓ, ਉਜੜ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਖਾਲੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ, ਜਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਜੜ ਜਾਓ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਮਤ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ਬੋ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਗਿਆ ਮੁਲਤਾਨ ਨੂੰ, ਮੁਲਤਾਨੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਜਾਈ, ਅੱਗੋਂ ਪੀਰ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਦੁੱਧ ਕਟੋਰਾ ਭਰ ਲੈ ਆਈ, ਬਾਬੇ ਕੱਢ ਕਰ ਬਗਲ ਤੇ ਚਮੇਲੀ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਰਲਾਈ, ਜਿਉਂ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਗੰਗ ਸਮਾਈ। ਜੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਆਉਣਗੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪੱਟ ਲੈਣ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਮੇਲੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਉਸ ਦੁੱਧ ਦੇ ਭਰੇ ਕਟੋਰੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਫਕੀਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ਬੋ ਪਸਾਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਮਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਜੜ ਜਾਓ, ਤੇ ਇਹ ਉਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਲਕ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੂਲਦੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਬੇਵਤਨੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਮਿਲੇਗਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇਗਾ। ਇਹ 5.5 ਸਦੀਆਂ 556 ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ 1469 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ 5.5 ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 5.5 ਸਦੀਆਂ 'ਚ 4 ਹਕੂਮਤਾਂ, ਤਾਕਤਵਰ ਹਕੂਮਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨਿਆ, ਜਦੋਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਕ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ, ਤਹਿ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ, ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਣਾਈ। ਇਹ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ, ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ, ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਜਿੱਤੀ ਸਿੱਧ ਮੰਡਲੀ, ਕੀਤੋਸ ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਨਿਰਾਲਾ। ਇਹ ਨਿਰਾਲਾ ਪੰਥ, ਉੱਤਮ ਪੰਥ, ਵਿਕੋ ਲਿਤਰਾ ਪੰਥ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੱਕ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਧਾਰਨ ਕਿਰਤੀ ਗੁਰਸਿੱਖ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ 40 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਗਾਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਲੋਤੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਸਮਝਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਉਜੜਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੁਸੀਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਇਆ ਹੈ ਖਾਲਸਾਈ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ, ਇਹੀ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਈਡੀਅਲ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਹਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 7 ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਉਸਾਰ ਦਿਓ ਕਿ ਭਾਈ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਕੰਧ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਰੋਲ 'ਚੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਕਚਹਿਰੀ ਵੱਲ ਤੋਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਪੋਤੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਡੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਕੰਧ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ
ਕਿ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫਤਿਹ ਉਸ ਸਰਹੰਦ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਜੂੜਾ ਸਜਾਓ, ਮਤ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬੜੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਸਲੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕੀਏ, ਸਿੱਖੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕੀਏ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੋ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਬਾਬਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸਪੁੱਤ ਕਰੇਣ। ਬਾਬਾਣੀਆਂ ਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਪੁੱਤਰ ਬਣਨਗੇ। ਜੇ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਪੁੱਤਰੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਬਾਬਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸਪੁੱਤ ਕਰੇਣ। ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖੀ ਲਿਆਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਲ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਹਿਲੀ ਧਰਮਸਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਜਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਆਟਾ ਗੁੰਨਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲੇ ਤੋਰਦੀਆਂ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਰਹਿਰਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਅਸੀਂ ਆਏ। ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਰਹਿਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਡਾ ਉਡਾਵੇ ਸਹਿ ਕੋਸਾਂ ਤਿਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਰੇ ਛਰਿਆ, ਤਿਨ ਕਵਣ ਖਲਾਵੇ ਕਵਣ ਚੁਗਾਵੇ, ਮਨ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ। ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਰੀ ਬਰਡਸ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਹਰੀ ਕੇ ਪੱਤਣ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਪੌਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੇਖੋਗੇ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਛੀ ਸਪੌਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਬੇਰੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸਿਰਾ। ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਮੀਲ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ, ਸਹਿ ਕੋਸਾ, ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਕੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਸੀ ਕੀ ਮਿਕਨਾਤੀਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਰੀ ਬਰਡਸ ਦਾ ਵੀ ਰਿਜ਼ਕ ਰੱਬ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਆ ਕੇ ਰੱਬ ਨੇ ਸੁੰਦਰ ਘਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਸੋਹਣਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਗਵਾ ਲੋਗੇ, ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਮਰਹੂਮ ਹੋਵੋਗੇ, ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, 2 ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕਾਲਿਆਂ ਗੋਰਿਆਂ ਪੀਲਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਉਸ ਭੇਡ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ, ਉਸੇ ਕਲਚਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਦਗੀ, ਇਹ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 8-8 ਦਿਨ 3-3 ਮਹੀਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਿਹੜੇ ਸਮਾਗਮ ਅਸੀਂ ਉਸਾਰ ਲਏ ਨੇ। ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤ ਨਾਲ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੋਬਾਣਾ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸਰਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੋਕ ਸੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਸੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਸੀ। 1930 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਉਹ MLA ਬਣੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਮੁਰਾਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਤੀ ਮਰਦਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਵਰਸਾਏ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਇਹੀ ਸੀ, ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਸਾਦਾ ਜੀਵਨ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਫੁਲਵਾੜੀ ਦੇ ਮਹਿਕ ਦੇ ਫਲਾਵਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਬਰਸੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਤੱਕ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਜੇ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਪੀਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਲਾਈਏ, ਪਰ ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰੀਏ, ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਆਈਏ, ਸਿੱਖੀ ਕਿਰਦਾਰ
ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਚੰਗੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੈ, ਕੱਲ ਵਾਪਸ ਨਿਊਯਾਰਕ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। 2-3 ਬੀਬੀਆਂ ਆ ਕੇ ਮਿਲੀਆਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ TV 84 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਗੇਨ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੰਕੋਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੈ। 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਜੇ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਵਰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 3 ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ 'ਚ ਉਹ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ, ਪੱਟੀ ਔਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲੱਭਿਆ ਕਿ 1992 ਤੋਂ 1994 ਤੱਕ 25,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨੋਚਾਲ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਣਪਛਾਤੇ ਨੇ ਔਰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਫੂਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਿਫ ਹੋ, ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ 2 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ, ਪਰ 2900 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨਵਾਂ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਵੇਂ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ NSA ਲਾ ਦੇਣ, ਕਿਵੇਂ NSA ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੈਰਿਸ ਸ਼ਹਿਰ, ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਪੈਰਿਸ ਨੂੰ ਫੈਸ਼ਨ ਕੈਪੀਟਲ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਕੱਲ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਜੋਕ ਪੈਰਿਸ ਬਾਰੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੰਡਲ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਆਪਣੀ ਕੱਛ 'ਚ ਦੇ ਕੇ ਪੈਰਿਸ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਭੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਭੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਂ ਸੂਟ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਕਿਤੇ ਫੈਸ਼ਨ ਨਾ ਬਦਲ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੂਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ, ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦਾ ਜਲਵਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ, ਸਿੱਖੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲਿਆਈਏ। ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ 'ਚ ਰੱਖੀਏ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ, ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਮਾਫੀ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਜਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਹਈਆ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਟਾਉਣ ਦਾ। ਉੱਠ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਦਬਾਏ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਜਿੰਨ ਨਿੱਕੇ ਹਾਂ ਹਟਾਏ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਠੋਕੀਆਂ ਡਿੰਗਾ ਮਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਖਾਣਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰ ਲੈ। ਜਿੰਨੇ ਹੁਣੇ ਕੋਲ ਸਹਾਈ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਤੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਲੈ।
ਵੀ ਜੋ ਕਹਿ ਦਈਏ ਸੋ ਕਰ ਦਈਏ। ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਥਾਪੜੇ ਨੇ ਵੀ ਬੱਚਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੇ ਵਾਲੀਏ ਸ਼ਰਮ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ।
ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ। ਜਿਉ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ, ਤਾਰੇ ਛਪੇ ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਆ। ਸਿੰਘ ਬੁੱਕੇ ਮਿਰਗਾਵਲੀ ਪੰਨੀ ਜਾਏ, ਨਾ ਧੀਰ ਧਰੋਆ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪੈਰ ਧਰੇ, ਪੂਜਾ ਆਸਣ ਥਾਪਣ ਸੋਆ। ਸਿੱਧ ਆਸਣ ਸਭ ਜਗਤ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਆਦ ਮਤੇ ਜੇ ਕੋਆ। ਕਰ ਕਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸਾਲ, ਹੋਵੇ ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਵਸੋਆ। ਬਾਬੇ ਤਾਰੇ ਚਾਰ ਚੱਕ, ਨੌ ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸੱਚਾ ਢੋਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਜਲਵੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੂਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਪਲੈਨਟ ਤੇ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਸਿਐਟਲ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੂਲਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਔਰ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਔਰ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਦੋਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਸੀਂ ਪਰਦੇਸ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲਈ ਘੜਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਦੇਸੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਪਰਦੇਸੀ ਰੇ ਪਿਆਰੇ ਆਓ ਘਰੇ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਉਹ ਪਰਦੇਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਰਤੀ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਰੀ ਫੇਜ਼ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਫਲਾਈਟਸ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਫੇਜ਼ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਦੁਰਲਭ ਹੈ ਪਰ ਨਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤਿਲੰਗ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਕ ਅਰਜ਼ ਗੁਫਤਮ ਪੇਸ਼ ਤੋਂ ਦਰ, ਗੋਸ਼ ਕੁਨ ਕਰਤਾਰ, ਹੱਕਾ ਕਬੀਰ ਕਰੀਮ ਤੂੰ, ਬੇऐਬ ਪਰਵਰਦਗਾਰ, ਦੁਨੀਆ ਮੁਕਾਮ ਫਾਨੀ, ਤਹਿਕੀਕ ਦਿਲਦਾਨੀ, ਮਮ ਸਰ ਮੂਏ ਅਜ਼ਰਾइल ਗ੍ਰਿਫਤੇ ਦਿਲ ਹੇਚ ਨਾਦਾਨੀ। ਦੁਨੀਆ ਮੁਕਾਮ ਫਾਨੀ, ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਫਾਨੀ ਹੈ। ਫਾਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਾਈ ਕਿ ਮਮ ਸਰ ਮੂਏ ਅਜ਼ਰਾइल ਗ੍ਰਿਸ਼ਤੇ, ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਇਜ਼ਰਾइल ਨੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦਿਲ ਹੇਚ ਨਾਦਾਨੀ, ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਨ ਪਿਸਰ ਪਿਦਰ ਬਿਰਾਦਰਾਂ, ਕਸ ਨੇਸ ਦਸਤੰਗੀਰ, ਆਖਰ ਬਿਹਫਤਮ ਕਛ ਨ ਦਾਰਦ, ਚੂੰ ਸ਼ਬਦ ਤਕਬੀਰ। ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, ਜ਼ਨ ਪਿਸਰ ਪਿਦਰ ਬਿਰਾਦਰਾਂ, ਔਰਤ ਭਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਕਸ ਨੇਸ ਦਸਤੰਗੀਰ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਆਖਰ ਬਿਹਫਤਮ ਕਛ ਨ ਦਾਰਦ, ਚੂੰ ਸ਼ਬਦ ਤਕਬੀਰ, ਕਿ ਇਹ ਅਖੀਰ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਲ ਖਲੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਬ ਰੋਜ਼ ਗਸ਼ਤਮ ਕਰ ਹਵਾ, ਕਰ ਦੇਮ ਗਦੀ ਖਿਆਲ, ਕਾਹੇ ਨ ਨੇਕੀ ਕਾਰ ਕਰਦਮ, ਮਮ ਇੰਚਨੀ ਹਵਾਲ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸ਼ਬ ਰੋਜ਼ ਗਸ਼ਤਮ ਕਰ ਹਵਾ, ਕਰ ਦੇਮ ਬਦੀ ਖਿਆਲ, ਬੁਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਬਦਬਖਤ ਹਮ, ਚੂੰ ਬਖੀਲ ਗਾਫਲ, ਬੇਨਜ਼ਰ ਬੇਬਾਕ, ਨਾਨਕ ਬਗੋਇਦ ਜਨ ਤੁਰਾ, ਤੇਰੇ ਚਾਕਰਾਂ ਪਾ ਖਾਕ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਪਰਦੇਸੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਕਮ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣ
ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੋਈ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਕੱਦਸ ਥਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ 40 ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਏ। ਇਹ ਫੋਰਸਡ ਐਗਜ਼ਾਈਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੁਣਦੇ ਸਨ ਧਨ ਦੇ ਖੱਟਣ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਵੀ ਹੈ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਪਿਆਰੇ ਬਾਗ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਥਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਮੁਕਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਔਰ ਇੱਕ ਫਿਰ ਐਸਾ ਮੁਕਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਜੜ ਜਾਓ, ਉਜੜ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਖਾਲੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ, ਜਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਜੜ ਜਾਓ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਮਤ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਗਿਆ ਮੁਲਤਾਨ ਨੂੰ, ਮੁਲਤਾਨੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਜਾਈ, ਅੱਗੋਂ ਪੀਰ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਦੁੱਧ ਕਟੋਰਾ ਭਰ ਲਿਆ ਆਈ, ਬਾਬੇ ਕੱਢ ਕਰ ਬਗਲ ਤੇ ਚਮੇਲੀ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਰਲਾਈ, ਜਿਉਂ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਗੰਗ ਸਮਾਈ। ਜੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਆਉਣਗੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪੱਟ ਲੈਣ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਮੇਲੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਉਸ ਦੁੱਧ ਦੇ ਭਰੇ ਕਟੋਰੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਫਕੀਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਪਸਾਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਮਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਜੜ ਜਾਓ, ਤੇ ਇਹ ਉਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਲਕ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੂਲਦੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਬੇਵਤਨੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਮਿਲੇਗਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇਗਾ। ਇਹ 5.5 ਸਦੀਆਂ 556 ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ 1469 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ 5.5 ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 5.5 ਸਦੀਆਂ 'ਚ 4 ਹਕੂਮਤਾਂ, ਤਾਕਤਵਰ ਹਕੂਮਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨਿਆ, ਜਦੋਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਕ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ, ਤਹਿ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ, ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਣਾਈ। ਇਹ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ, ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ, ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਜਿੱਤੀ ਸਿੱਧ ਮੰਡਲੀ, ਕੀਤੋਸ ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਨਿਰਾਲਾ। ਇਹ ਨਿਰਾਲਾ ਪੰਥ, ਉੱਤਮ ਪੰਥ, ਵਿਕੋ ਲਿਤਰਾ ਪੰਥ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੱਕ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਧਾਰਨ ਕਿਰਤੀ ਗੁਰਸਿੱਖ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ 40 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਗਾਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਲੋਤੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਸਮਝਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਉਜੜਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੁਸੀਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਇਆ ਖਾਲਸਾਈ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ
ਇਹੀ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਈਡੀਅਲ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਹਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 7 ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਉਸਾਰ ਦਿਓ ਕਿ ਭਾਈ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਕੰਧ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਮਾਤਾਵਾਂ, ਬੱਚੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਰੋਲ 'ਚੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਕਚਹਿਰੀ ਵੱਲ ਤੋਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਪੋਤੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਡੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਕੰਧ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫਤਿਹ ਉਸ ਸਰਹੰਦ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਜੂੜਾ ਸਜਾਓ, ਮਤ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬੜੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਸਲੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕੀਏ, ਸਿੱਖੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕੀਏ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੋ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਬਾਬਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸਪੁੱਤ ਕਰੇਨ। ਬਾਬਾਣੀਆਂ ਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਪੁੱਤਰ ਬਣਨਗੇ। ਜੇ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਪੁੱਤਰੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਬਾਬਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸਪੁੱਤ ਕਰੇਨ। ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖੀ ਲਿਆਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਲ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਹਿਲੀ ਧਰਮਸਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਜਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਆਟਾ ਗੁੰਨਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲੇ ਤੋਰਦੀਆਂ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਰਹਿਰਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਅਸੀਂ ਆਏ, ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਰਹਿਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਡਾ ਉਡਾਵੇ ਸਹਿ ਕੋਸਾਂ, ਤਿਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਰੇ ਛਰਿਆ, ਤਿਨ ਕਵਣ ਖਲਾਵੇ ਕਵਣ ਚੁਗਾਵੇ, ਮਨ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ। ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਰੀ ਬਰਡਸ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਹਰੀ ਕੇ ਪੱਤਣ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਪੌਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੇਖੋਗੇ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਛੀ ਸਪੌਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਬੇਰੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸਿਰਾ। ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਮੀਲ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ, ਸਹਿ ਕੋਸਾਂ, ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਕੋ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਸੀ ਕੀ ਮਿਕਨਾਤੀਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਰੀ ਬਰਡਸ ਦਾ ਵੀ ਰਿਜ਼ਕ ਰੱਬ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਆ ਕੇ ਰੱਬ ਨੇ ਸੁੰਦਰ ਘਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਸੋਹਣਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਗਵਾ ਲੋਗੇ, ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਮਰਹੂਮ ਹੋਵੋਗੇ, ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, 2 ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕਾਲਿਆਂ ਗੋਰਿਆਂ ਪੀਲਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਉਸ ਭੇਡ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ, ਉਸੇ ਕਲਚਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਦਗੀ, ਇਹ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 8-8 ਦਿਨ 3-3 ਮਹੀਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਿਹੜੇ ਸਮਾਗਮ ਅਸੀਂ ਉਸਾਰ ਲਏ ਨੇ। ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤ ਨਾਲ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੋਬਾਣਾ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸਰਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੋਕ ਸੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਸੀ,
ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਸੀ 1930 ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਬਣੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਮੁਰਾਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਤੀ ਮਰਦਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਵਰਸਾਏ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਇਹੀ ਸੀ, ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਸਾਦਾ ਜੀਵਨ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਫੁਲਵਾੜੀ ਦੇ ਮਹਿਕ ਦੇ ਫਲਾਵਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਬਰਸੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਤੱਕ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਜੇ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਪੀਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਲਾਈਏ, ਪਰ ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰੀਏ, ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਆਈਏ, ਸਿੱਖੀ ਕਿਰਦਾਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਚੰਗੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੈ, ਕੱਲ ਵਾਪਸ ਨਿਊਯਾਰਕ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। 2-3 ਬੀਬੀਆਂ ਆ ਕੇ ਮਿਲੀਆਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ TV 84 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਗੇਨ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੰਕੋਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੈ। 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ, ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਜੇ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਵਰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 3 ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ 'ਚ ਉਹ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ, ਪੱਟੀ ਔਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲੱਭਿਆ ਕਿ 1992 ਤੋਂ 1994 ਤੱਕ 25,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨੋਚਾਲ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਣਪਛਾਤੇ ਨੇ ਔਰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਫੂਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਿਫ ਹੋ, ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ 2 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ, ਪਰ 2900 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨਵਾਂ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਵੇਂ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ NSA ਲਾ ਦੇਣ, ਕਿਵੇਂ NSA ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੈਰਿਸ ਸ਼ਹਿਰ, ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਪੈਰਿਸ ਨੂੰ ਫੈਸ਼ਨ ਕੈਪੀਟਲ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਕੱਲ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਜੋਕ ਪੈਰਿਸ ਬਾਰੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੰਡਲ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਆਪਣੀ ਕੱਛ 'ਚ ਦੇ ਕੇ ਪੈਰਿਸ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਭੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਭੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਂ ਸੂਟ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਕਿਤੇ ਫੈਸ਼ਨ ਨਾ ਬਦਲ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੂਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ, ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦਾ ਜਲਵਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ, ਸਿੱਖੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲਿਆਈਏ। ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ 'ਚ ਰੱਖੀਏ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ, ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਮਾਫੀ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਜਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇਰੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਸੋਚ ਸੋਚੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਹਈਆ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਟਾਉਣ ਦਾ। ਉੱਠ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਦਬਾਏ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਨਿੰਦਕੇ ਹਾਂ ਮਟਾਏ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਫੋਕੀਆਂ ਡਿੰਗਾ ਮਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਖਾਣਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰ ਲਾ। ਜਿੰਨੇ ਹੁਣੇ ਕੋ ਸਹਾਈ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਤੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਲਾ ਤੇ ਜੋ ਕਹਿ ਦਈਏ ਸੋ ਕਰ ਦਈਏ। ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਥੱਪੜੇ ਨੇ
ਬਈ ਬੱਚਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਮ ਆਪਣਾ ਨੇ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ